तारो यत्पादाम्बुजरेण स्वीयानां तान् निजाचार्यां प्रणमामुहुः यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनं अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिसायनं लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं गदा चतुर्भिश्च षड्भिर्विराजते योऽसौ पञ्चधा हृदये नमः। सो द्रव्य लेके पूरणमल आए, मंदिर सिद्ध कराए। तब श्री आचार्य जी आछो मुहूर्त देखी के श्री गोवर्धन धर को मंदिर में पधराए। अक्षय तृतीया के दिन तब पूरणमल ने बहुत द्रव्य खर्च कियो, आभूषण, वस्त्र, सामग्री, भेंट आदि। तब श्री आचार्य जी प्रसन्न होए के पूरणमल सो कहे, जो तेरो मनोरथ होए सो राखे मती सब करियो। तब पूरणमल ने श्री आचार्य जी सो विनती करी, महाराजाधिराज मेरो यह मनोरथ है, जो अपने हाथ सो अति सुगंध को अर्घ जा श्रीअंग में समर्पो। तब श्री आचार्य जी कहे, सुखेन मनोरथ करो। तब पूर्णमल ने अत्यंत सुगंध को अर्घ जा सिद्ध करी के सर्वांग में लगाए, बहुत आनंद पाए। तब श्री आचार्य जी श्रीअंग को प्रसादी उपरना पूर्णमल को उठाए, पाछे द्रव्य बहुत बच्यो, सो पूर्णमल ने श्री आचार्य जी को भेंट कियो। सो पूर्णमल को मनोरथ याते भयो कि जो पूर्णमल को लीला में नाम चित्रलेखा सकी, याते अपने स्वरूप को ज्ञान भयो। तब श्री आचार्य जी को प्रसन्न जानी मन में विचार कियो, जो मैं मंदिर संवरायो सो सेवा में तो लीला ये सो सेवा तो लीलाओं में मिलत है कुंज समारवे की, परंतु श्री आचार्य जी मुख्य श्री स्वामी जी रूप हैं, तिनकी कृपा ते कछु श्रीअंग की सेवा करी लूँ। यह विचारी अर्घजा लेपन की सेवा श्री स्वामी जी अपने हाथ सो प्रभु को समर्पित हैं। संयोग समय और विप्रयोग समय ललिता जी श्री ठाकुर जी को समर्पित हैं। काहे ते अर्घजा श्री स्वामी जी के श्रीअंग के भाव सो है, सो श्री स्वामी जी की कृपा बिना यह सेवा कहाँ मिले। सो श्री आचार्य जी की प्रसन्नता सो पूर्णमल को मनोरथ सिद्ध भयो। सो श्री आचार्य जी प्रसादी उपरना अपनो उठाए, तामे सगरो शरीर पूर्णमल को अलौकिक मानसी सेवा योग्य वह गयो। ताते पूर्णमल को भगवत सेवा नहीं पधराई, मानसी में मगन भय। मंदिर सवराए तामे वितजा सेवा सिद्ध भई, या में यह जताए जो भाव करी के एक ही सेवा में फल भयो। एक दिन अर्घ्य लगाए, तन करी धन करी मंदिर सवराए, ताते भाव बिना जन्म भरे तनुजा वितजा सेवा करें करत हैं, परंतु मानसी फल रूप पावत नहीं। सो प्रीति सो एक ही बार में फल पाए, ताते प्रीति सर्वोपरि फल को सिद्ध करत है, यह जताए। हमारे भाव प्रकाश में एक ज वखत ठाकुरजी ने अर्घजा समर्पવાની सेवा करी અને વિત્ત ઠાકોરજીનું મંદિર સંભળાયું અને બીજું ઠાકોરજીનું વિત્ત પણ ઠાકોરજીને સેવામાં ઉપયોગ કર્યો એટલે તનુજા અને વિતજા બે સિદ્ધ થઈ ગઈ અને શ્રી મહાપ્રભુજીએ એમને ઉપરણો ઓઢાડ્યો અને એ ઉપરણાને કારણે એમનું જે શરીર જે છે અલૌકિક થઈ ગયું અને માનસીમાં મગન થઈ ગયા। એટલે અલગ સેવા નહીં પધરાઈ। આમાં બધા એમ કે માનસી કરતા આપણી સેવા કરતાં માનસી સેવા જે છે એ બહુ ઉત્તમ હશે, એટલે બધાએ માનસી કરવી જોઈએ એવું ગણાઈને મનમાં આમ થઈ જાય એવું વાંચે ત્યારે। પણ વાત છેલ્લે મહત્ત્વની છે
ताते भाव विना जन्म भरी तनुजा विदजा सेवा करत है, परंतु मानसी फल रूप पावत नहीं। सो प्रीति सो एक ही बार में फल पाता थी, प्रीति सर्वोपरि फल को सिद्ध करना है। सिद्धांत आ है कि ઠાકોરજીની તનુ વિદજા પણ ભાવપૂર્વક, સ્નેહપૂર્વક, પ્રીતિપૂર્વક કરો તો એ માનસીની જેમ જ એ પણ ફલરૂપ છે. એટલે અહીં વાર્તામાં કે તનુ વિદજા સેવા ન કરવી કે એક દિવસ એક સેવા કરી લેવી અને માનસી થઈ જાય, એ સિદ્ધાંત નથી. સિદ્ધાંત તો જન્મભર તનુ વિદજા સેવા કરવી જોઈએ, યાવત જીવમ કરવી જોઈએ, પણ એ સેવા પ્રીતિપૂર્વક કરવી, ભાવપૂર્વક કરવી, ભાવ જળવાય, સ્નેહ જળવાય, પ્રીતિ જળવાય, એ પ્રકારથી કરીએ તો માનસીની એ સિદ્ધિ થાય. પછી એ સેવા જ માનસી થઈ જાય. એ સેવામાં આપણું સતત ચિત્ત લાગ્યું રહે એટલે એ માનસી થઈ જાય. એટલે સેવા તો બે એક જ છે, ફલરૂપા અને સાધનરૂપા બે એક જ છે, પણ આપણા અધિકારથી એ સેવાના ભેદ થાય. પેલા કે સાધનરૂપા અને ફલરૂપા કે તો બે સેવા એક જ છે. જ્યારે ભાવ અને પ્રીતિપૂર્વક થવા માંડે તો આ સેવા આધિદૈવિક લાગે કે સાક્ષાત આધિદૈવિક પ્રભુ બિરાજી રહ્યા છે, એમની લીલા ચાલી રહી છે. એ લીલામાં હું આ જે કંઈ સેવા ટેલ મને મળે છે એ લીલામાં જ થઈ રહી. બીજી એક જોવાની વાત એ છે કે અહીંની સેવા અને લીલાની સેવા બે એક છે, એ પણ આમાંથી ભાવ પ્રકાશમાં ખબર પડે. એટલે લીલામાં જે સેવા છે ને અલગ છે, અહીં કંઈક અલગ છે, અહીંની ઓછી છે, ત્યાંની વધારે છે, એવું નથી, બે એક છે. આમ તો આમાં રિવર્સ થાય છે કે જે સેવા લીલામાં પ્રાપ્ત નથી, નિકુંજમાં પ્રાપ્ત નથી, એ સેવા પૂર્ણ મળે અહીં પ્રાપ્ત કરી. આવી તો ઘણી વાર્તા છે કે જેમાં નિકુંજમાં એમનો એ મનોરથ અધૂરો છે, અહીં પૂર્ણ કર્યો, એ ઘણી વાર્તાઓમાં આવે છે. એટલે અહીંની પણ મુખ્ય છે ને ઓલી ગૌણ છે એવું નથી. સેવા બધી એક જ છે, એક જ ચાલી રહી છે. ભેદ બુદ્ધિ જે છે આપણી રાજસ તામસ બુદ્ધિ છે. જ્યારે ભેદ કરીએ છીએ ને આપણી એ રાજસ તામસ બુદ્ધિને કારણે કરીએ છીએ. જ્યારે નિર્ગુણતા આવે ત્યારે બધું એકરૂપતા દેખાય, એ નિર્ગુણતા થઈ ગઈ. સાત્વિકતામાં ભેદ દેખાય છે. સાત્વિક બુદ્ધિ હોય તો પણ ભેદ આવે, પણ નિર્ગુણ દ્રષ્ટિ એવી છે કે એક જ લાગે. કારણ કે લીલા જે થઈ રહી છે એ આખી એ લીલા જ ચાલી રહી છે. તો ત્યાંની નિકુંજની સેવા જે છે એ અધૂરી છે, તો અહીં પૂર્ણ કરી રહ્યા છે. ઠાકોરજી શ્રીઅંગમાં અરગજા સમાપવાની સેવા, તો બંને સેવા બે એક જ છે, એ સિદ્ધ થઈ રહ્યું છે. આપણી બુદ્ધિ શું કે નક્કી કરતી હોય છે કે લીલાની સેવા મુખ્ય છે, અહીંની સેવા ગૌણ છે, અહીં પણ તનુવિદજા ગૌણ છે, માનસી મુખ્ય છે, એટલે બધા માનસી કરવી. તો માનસી કરવાની હોતી નથી, થાય છે. તો તનુવિદજા કરો એને જ માનસી થાય. આ તો શ્રી મહાપ્રભુજીને એક પ્રમેય બલ છે કે સીધી માનસી સિદ્ધ કરાવી દેતા હતા. એમનું આપનું પ્રમેય છે. શ્રી મહાપ્રભુજી સિવાય એ બલ ક્યાંય જોવા નથી મળતું. મહાપ્રભુજી ગોપીનાથજી ગુસાઈજી ઘણા એમાંય ભેદ માને, મહાપ્રભુજી ગોપીનાથજી ગુસાઈ, પણ નિર્ગુણ દ્રષ્ટિથી જોઈએ તો મહાપ્રભુજી ગુસાઈ વિહરત સાતો રૂપ ધરે. ગુસાઈજી પણ સાતે સાત બાળકો પણ એ જ છે. પણ નિર્ગુણ દ્રષ્ટિ જે છે એમાં બધી એકરૂપતા દેખાઈ રહી છે. અને આ રાજસ તામસ બુદ્ધિ એવી છે કે આપણને દરેકમાં ભેદ બતાવે. શ્યામ સ્વરૂપ કરતાં ગૌર સ્વરૂપ જે છે એ ઓછા સામર્થ્યવાન છે, શ્યામ સ્વરૂપની સેવા વધુ સામર્થ્યવાન છે. આ બધું આ નિર્ગુણ બુદ્ધિ સિવાયની વાતો બધી આવી જોઈએ. મહાપ્રભુજીના નિધિ છે ને ઓલા મહાપ્રભુજી સેવા કરેલા છે ને આ ઠાકોરજી અત્યારથી બજારમાંથી પધરાવીને પુષ્ટ કર્યા અને પછી બરાબર પુષ્ટ નથી થયા અને કોઈ બાળકે બરાબર ન કર્યા. પણ કૃષ્ણમાં કોઈ ભેદ નથી થતો, એ સમજાતું નથી આપણને કે બધી રીતે સેવા કૃષ્ણ સેવા સદાકાર છે. એ બધી રીતે કૃષ્ણ જ વ્યાપ્ત છે. અખંડમ કૃષ્ણ વત્સર્પ સાકાર બ્રહ્મવાદ એક સ્થાપકો. આ સાકાર બ્રહ્મવાદની એટલે જરૂર છે. અતસ્તુ બ્રહ્મવાદેન કૃષ્ણની બુદ્ધિ વિધેયતા. બાકી આ ભેદ આપણે દેખાયા જ કરે આપણને. ભેદ દેખાય ને વાંધો નથી, પણ ભેદમાં કાંઈ એક તત્વ છે, લીલાર્થ ભેદ છે, એ સમજાવવું જોઈએ. ભેદ તો થઈ રહ્યો છે, પણ એ ભેદમાં એક તત્વ કંઈ બદલાતું નથી. તત્વ એક જ તત્વ જે છે એકોહમ બહુશ્યામ થઈ રહ્યું છે. એટલે ભાવપ્રકાશ ઘણા લોકો આ વારંવાર સાંભળે જ નહીં કે કેમ એકને એક વાત પાછી આવે છે. પછી અમે તો પાઠ કરીએ છીએ ભાવપ્રકાશનો ને વચનામૃતનો ને એનો પાઠ કરીએ છીએ, તો પાઠ તો એને જ રહેવાનો છે, પણ એ પાઠમાંથી આપણું ધ્યાન જાય છે. પાઠ કરીએ તો ધ્યાન જાય છે કે ભાઈ અહીં આનો અર્થ બધા આમ કરશે કે માનસી મુખ્ય છે,
માનસી થઈ ગઈ એટલે સ્વરૂપ સેવા ન પધરાઈ. અરે ભાઈ તે એકરૂપતા થઈ ગઈ. હવે એમની ભાવપૂર્વક અને પ્રેમપૂર્વક એવી દ્રષ્ટિ થઈ ગઈ કે પછી એ કૃષ્ણનું સ્વરૂપ એને પધરાયું હોય કે ન પધરાયું, એક ભાવાત્મક સ્વરૂપની સાથે જ એમની આ સેવા ચાલુ થઈ ગઈ. આપણે જે સેવા કરી રહ્યા છીએ એમાં પણ કોઈ મૂર્તિની સેવા તો કરતા નથી, જે ભાવાત્મક રૂપ છે એની જ સેવા કરી રહ્યા છે. હવે ભાવરૂપ એમને સ્થિર થઈ ગયું માનસીમાં, તો સેવા તો ચાલુ જ છે. આપણી જેમ સેવા રોજ કરીએ છીએ એ પણ ભાવાત્મક પ્રભુની જ સેવા કરીએ છીએ. એ જે ભાવાત્મક પ્રભુ જે છે કાંઈ મૂર્તિની તો કરતા નથી આપણે. એ ભાવાત્મક પ્રભુ જે છે સાક્ષાત પ્રજાધીપ, ભજનીય પ્રજાધીપ કૃષ્ણ છે સાક્ષાત. એ ભાવથી તો આપણે એ સેવા કરી રહ્યા છીએ ઠાકોરજીની. માનસીમાં શું થાય છે કે ભાઈ કોઈ સ્વરૂપ નથી પધરાયું, પણ એક હૃદયમાં જ એક ભાવાકાર એક સ્વરૂપ થઈ ગયું, એ બહાર પ્રગટીને અનુભવ પણ કરાવવા માંડે છે. તો પછી વાત એક જ થઈ ગઈ પાછી કે પણ એમાં એમનું મુખ્ય વસ્તુ છે કે ચિત્તની સદા પ્રવણતા. આપણી સદા પ્રવણતા નથી, ત્યાં સદા પ્રવણતા છે ચિત્તની. એક રસ એનો પ્રવાહ, ધારા પ્રવાહ, તેલ ધારાવત જેને કહેવાય, તેલની ધારા કરવામાં આવે પછી એ સતત અખંડ ચિત્તવૃત્તિ જે છે એ પ્રભુમાં લાગી છે. આપણી એવી ચિત્તવૃત્તિ એટલે આપણને ભેદ દેખાય છે કે આ તનુવિતજા છે ને આ માનસી છે. આવું મને સમજાણું છે, એવું અમારી સમજણમાં ભૂલ હોઈ શકે. મને એમ સમજાણું છે કે ભાઈ આમાં આપણી ચિત્તવૃત્તિમાં જે એકતાનતા નથી ને એટલે આપણને એમ અનુભવ થાય છે કે આ તનુવિતજા છે, આ માનસી છે. ત્યારે માનસી સિદ્ધ થઈ ગઈ એનો મતલબ કે પછી એમાં કોઈ અંદર બાહ્ય જે છે એક રસ આવર્તન એનું સતત ચાલુ જ છે. પછી બાહ્ય સ્વરૂપમાં કરી રહ્યા છે કે પછી આંતરભજન થઈ રહ્યું છે, પણ સતત તેલ ધારાવત એની અખંડ ચિત્તવૃત્તિ જે છે એ પ્રભુની સેવા લીલામાં લાગેલી છે. અને તનુવિતજા કાંઈ ઓછી વસ્તુ નથી, એ જ માનસીમાં ફલિત થતી વસ્તુ છે. તનુવિતજા ન કરીને કોઈ માનસી થઈ જાય તો એ આપણી ભૂલ ભરેલી વાત છે. અને બેમાં ગૌણ ભેદ જે છે એ તો આપણા અધિકારથી થઈ રહ્યો છે. સેવા તો સેવા જ છે, સેવાનું સ્વરૂપ તો સેવા જ છે. આજે હું લાવ્યો નથી વચન, પણ સેવાના પણ ભગવાનની જેમ સેવા પણ 6 ધર્મ અને ધર્મયુક્ત છે. સેવા પણ ભગવાનની જે સેવા જે છે ભગવાનનું એક તરલ રૂપ જ છે. ઘન રૂપ સેવામાં બિરાજી રહ્યું છે, તો એનું એક રસાત્મક રૂપ જે છે એ રૂપ તો સેવા છે. અને સેવામાં પણ ઐશ્વર્ય, વીર, યશસ્વી, જ્ઞાન, વૈરાગ્ય અને ધર્મી એ સેવામાં પણ છે. પ્રભુનું લીલાધામ હોય તો એમાં પ્રભુના આ જ ધર્મ બિરાજે બધા, ઐશ્વર્ય, વીર, યશસ્વી, જ્ઞાન, વૈરાગ્ય. એમ સેવા પણ આપણી એવી છે કે સેવા કોઈ તનુવિતજા કે સામાન્ય નથી. એટલે હું આ બેઝ ઉપર કહું છું કે તનુવિતજા અને માનસીમાં ભેદ માનીએ છીએ એ આપણા અધિકારની, આપણી ચિત્તવૃત્તિની એકતાનતા નથી. એટલે બાકી તો સેવામાં 6 ધર્મ આપણે જોશું ને ત્યારે ખબર પડી જશે. આવતા વખતે સેવાનો વિષય લઈશ વધારે, ત્યારે 6 ધર્મ અને ધર્મી પણ એ સેવામાં પણ છે. સેવામાં પણ ઐશ્વર્ય છે, વીર્ય છે, યશસ છે, એ બધું જ સેવામાં પણ છે. શ્રી ગુસાઈજીના શબ્દોમાં કહીએ તો શ્રી ગુસાઈજીએ સેવાને સાક્ષાત શ્રી મહાપ્રભુજીનું સ્વરૂપ કીધું છે. મહાપ્રભુજીનું સ્વરૂપ એટલે કૃષ્ણાશ્રમ અને કૃષ્ણમાં તો કોઈ ભેદ હોય નહીં. તો સાક્ષાત કૃષ્ણની સેવાને શ્રી ગુસાઈજીએ એ કૃષ્ણની જે સેવામાં આપણે પ્રવિષ્ટ થઈએ છીએ સાક્ષાત શ્રી મહાપ્રભુજીનું સ્વરૂપ છે સેવા. હા, એવું શ્રી ગુસાઈજી કાલે શ્રી ગુસાઈજીનો ઉત્સવ છે, તો ગુસાઈજીએ એ પ્રતિપાદન કર્યું છે કે આ સેવા પણ સાક્ષાત કેમાંથી પ્રકટ થઈ છે. આ સેવા આનંદૈક સ્વરૂપાત તદભૂ યદભૂત કૃષ્ણ સેવા રસાબ્દિશ ચાનંદૈક સ્વરૂપ અખિલ મુજિતમ હેતુ સામ્યમ હિ કાર્ય. તો સ્પષ્ટ કહી રહ્યા છે કે જેવું કારણ હોય એવું કાર્ય પ્રકટ થાય. આ સેવા જો કાર્ય છે તો એનું કારણ શું છે, હેતુ શું છે? તો કહે છે આનંદૈક સ્વરૂપાત તદભૂ યદભૂત કૃષ્ણ સેવા રસાબ્દિ ચાનંદૈક સ્વરૂપસ્ત અખિલ મુજિતમ હેતુ સામ્યમ કાર્ય. સ્વામી શ્રી વલ્લભાગ્નિ ક્ષણભવ્ય સન્નિધાને કૃપાતઃ પ્રાણ પ્રેષ્ઠ વજાધીશ્વર વદંતિ દીક્ષાતા પૂજનેશુ. તો ગુસાઈજી જ આજ્ઞા કરી રહ્યા છે કે આ સેવા કોઈ સામાન્ય થોડી છે. તનુવિતજા કે જેને આપણે બહુ એમ કે તનુવિતજા અને માનસી ફળ છે. આ તનુવિતજા સેવાનો પ્રકાર આપણને પ્રાપ્ત થયો છે એ આનંદૈક સ્વરૂપાત. એ કેમાંથી પ્રકટ થયું છે? શ્રી મહાપ્રભુજી જે આનંદ રૂપ જે શ્રી મહાપ્રભુજી સાક્ષાત આનંદ રૂપ છે, કૃષ્ણાશ્રમ છે. એમણે
એમની અંદરથી આ કૃષ્ણ સેવાનો રસાબ્દી પ્રકટ થયો છે. તો શ્રી મહાપ્રભુજીમાંથી પ્રકટ થયું છે એટલે આ સ્વરૂપ સેવાનું, એટલે સેવા કરી રહ્યા છે એટલે સાક્ષાત શ્રી મહાપ્રભુજી, સેવા જ મહાપ્રભુ છે. અને હેતુ સામ્યમ હિ કાર્ય હે, આ સેવાના હેતુરૂપ તો શ્રી મહાપ્રભુજી છે. તો જેવા શ્રી મહાપ્રભુજી એવી આ સેવા. એટલે અહીં માનસી કે તનુવિતજાનો કોઈ બહુ તાત્વિક ભેદ નથી, લીલાર્થ ભેદ છે. જેમાં આપણા આ સકાર બ્રહ્મવાદમાં આ જગત સાથે કોઈ ભગવાનનો કોઈ તાત્વિક ભેદ નથી, પણ લીલાર્થ તો કંઈક દ્વૈત તો છે. એટલે આ વસ્તુ અહીં સમજવાની ખાસ આવશ્યક છે કે લીલા નિકુંજાદિકની લીલાને બહુ આપણે હાઈપ બધાએ ખૂબ કરી, નિકુંજ નિકુંજ નિકુંજની વાત હતા તો હમ રસનો સાગર ઉમટે. નિકુંજ એ લીલા ત્યાં તો આમ બધા આમ બધા આ સાંભળવું આ સાંભળવું આ સાંભળવું, એના માટે બધા એકદમ લાલાયિત થઈ જાય. કોઈ એવી વાતો ભાઈ ઘણા તો બનાવટી વાતો, એના નામે કેટલી બનાવટી વાતો કરતા હોય છે લીલાના નામે, તો બધાને એટલી રસાલતાથી એ બધું વ્યક્ત કરતા હોય એટલે એમ લાગે ઓહ કેવું લીલાનું વર્ણન કરી દીધું. પણ એ સતત ચાલી રહી પ્રોસેસ છે. આ તો એ લીલામાં છે જ પાછું, અહીં સેવાના રૂપમાં શ્રી મહાપ્રભુજી પાછું પૂર્ણ પ્રકટ કરી દીધું છે. પણ આ લીલાની વાતો કરનાર પાછા સેવાને તો મહત્વ આપતા જ નથી, કારણ કે એ તો લીલામાં મગ્ન થઈ ગયા છે બધા. એ સેવાની વાત જ નહીં, એ સેવાને કોણ બનાવી દીધી એ લોકો. એટલે આનંદયિક સ્વરૂપ આ સેવાને એટલી બધી મહત્તા શ્રી ગુસાઈજીએ પ્રકટ કરી કે, અને પોતે ઘણા કે ગુસાઈજી પૂર્ણ પુરુષોત્તમ, મહાપ્રભુજી પૂર્ણ પુરુષોત્તમ, પૂર્ણ પુરુષોત્તમ થઈને આપણે કર્યું શું? પૂર્ણ પુરુષોત્તમ થઈને શ્રી ગુસાઈજી સતત નવનીત પ્રિયાજી શ્રીનાથજી, નવનીત પ્રિયાજી શ્રીનાથજી સેવામાં જ એમનું આખું જીવન આ બે સ્વરૂપોની સેવામાં જ ગુસાઈજીને વ્યતીત થાય. બે અલગ અલગ ગામમાં સ્વરૂપો બિરાજે અને બેની સેવામાં વારાફરતી પહોંચવું, આમાં શું સમય, બાકી સમય શું? આપણા ઘરની સેવા આપણે કરીએ છીએ તો માંડ એમ થાય પહોંચાતું નથી. ગુસાઈજી અહીં નવનીત પ્રિયાજીની સેવા કરે, પાછા ઘોડાઓ ઉપર બિરાજીને તરત જ તાળ તડકો વરસાદ, તરત જ શ્રીનાથજીની સેવામાં પાછા પધારે, પાછા શ્રીનાથજીની થોડી વાર સેવા કરે, પાછા અહીંયાથી. તો સેવાની કેટલી મહત્તા છે. શું ગુસાઈજીની માનસી સિદ્ધ નહોતી? આપણે બધાને માનસીવાળા સેવા મૂકી દે તો ગુસાઈજીની માનસી સિદ્ધ નહોતી. તો ગુસાઈજી આ હવે એમની માટે માનસિક આ સેવામાં કોઈ ભેદ નથી, આપણામાં ભેદ બુદ્ધિ છે. આ સેવા માનસીમાં આપણને ભેદ લાગે છે, ગુસાઈજીને એ ભેદ નથી લાગતો. સાક્ષાત સ્વરૂપનો જ અનુભવ બંને પ્રકારથી થઈ રહ્યો છે. અને 6 મહિના જ્યારે ગુસાઈજીને વિપ્રયોગ થયો ત્યારે શ્રી ગુસાઈજીએ વિપ્રયોગ કર્યો, સેવા ન મળી એટલે શું જરૂર હતી? માનસી નહોતી થતી? ગુસાઈજી માનસી મગ્ન નહોતા, શું એનો વિપ્રયોગની જરૂર છે ત્યાં? પણ આપણી એક આદર્શ સ્થાપિત કર્યો કે આજે તનુવિતજા કંઈ ઓછી વસ્તુ નથી, આ આપણા જીવનનું પરમ ફલ છે. આપણને આ જીવન, આ દેહેન્દ્રિયો, પ્રાણ, અંતઃકરણ, આત્મા બધું આપણને જે પ્રાપ્ત થયું છે એનું આ ફલ છે કે આપણી ભગવત સેવા. ઘર ઘર નંદ સુવર્ણ ફલ ફૂલો. પોતે એ રીતે સેવા ન કરી હોત તો આદર્શ કેમ સ્થાપિત થયો હોત કે આ સેવા ખાલી એટલું જ વિચારી લે. ગુસાઈજી પૂર્ણ પુરુષોત્તમ છે છતાં પણ કોઈ રાસ આદિ લીલા નથી બતાવી ગુસાઈજી. નથી ગુસાઈજીએ કોઈ દાન લીલા કરી, કોઈ રાસ લીલા કરી, કે મુકુટ કાતની તૈરા, કે કોઈ ઠાકોરજીના આભરણ ધરી લીધા, કે મનકુટ પોતે આરોગી લીધો, કે એવું ક્યાંય પણ ગુસાઈજીના ચરિત્રમાં આપણને ક્યાંય દેખાતું નથી. કેવલ સેવા, બે જગ્યાની સેવા. ઋષિકેશ ક્ષત્રિયે શ્રી ગુસાઈજીને વિનંતી કરી કે આ બે સ્વરૂપની સેવામાં આપણે તડકો તાળ તડકો અને આપણે દોડાદોડી બે જગ્યાએ કરી નાખે, બે સ્વરૂપ સાથે પધરાવી દો ને તો શું વાંધો? ત્યારે ગુસાઈજીએ જવાબ એમને લીલાના એંગલથી જવાબ આપ્યો. હકીકતમાં બે પ્રશ્ન છે કે શ્રીનાથજીની સેવા શ્રી મહાપ્રભુજીએ દેવાલયમાં ના પ્રકારથી કરી છે અને નવનીત પ્રિયાજી ઘરના ઠાકોરજી છે. તો એટલો ડિફરન્સ જે છે કે ભાઈ ત્યાં અપવાદ છે, આ સિદ્ધાંત છે. નિત્ય તનુવિતજા અને ઘરમાં સેવા એ તો બધાએ અનુકરણ કરવાની એની જ આજ્ઞા છે. મંદિરો ઊભા કરવાની આજ્ઞા જો ગુસાઈજી શ્રીનાથજીને પધરાવી, નવનીત પ્રિયાજી ત્યાં જ ગોદમાં પધરાવી દે અને ગ્રહ સેવા ન કરે તો આ બધી હવેલી બધી લીગલાઇઝ થઈ જાય, બધી સ્ટેમ્પ લાગી જાય કે જો ગુસાઈજી આમ જ કર્યું હતું ને, દર્શન કરાવતા હતા, ભેટ સામગ્રી લેવાતી હતી. હજી સુધી શ્રીનાથજી હવે તો જે હોય હજી સુધી શ્રીનાથજીમાં એ રીતે કે નવનીત પ્રિયાજી જો શ્રીનાથજીમાં પધારે તો જારીજી એમના મંદિરમાંથી આવે, શ્રીનાથજીની જલની જારીજી પણ નહીં.
ઝારીજી નવનીત પ્રિયાજીની ત્યાંથી મંદિરમાંથી આવે, એમની રસોઈ અલગ, એમની સામગ્રી અલગ. શું કામ હતું? આ બધું ગુસાઈજીએ કરેલો પ્રકાર છે કે ભાઈ મહાપ્રભુજીની જે દેવાલયની જે મર્યાદા જે છે એ શ્રી શ્રીનાથજીમાં છે અને નવનીત પ્રિયાજી ઘરના પોતાના ઠાકોરજી છે. અમારા કિશનગઢમાં 40 દિવસ શ્રીનાથજી નવનીત પ્રિયાજી સાથે બિરાજ્યા. કિશનગઢમાં જ્યારે નાથદ્વારા વધારતા હતા ત્યારે વસંત પંચમીથી ડોલ એ કિશનગઢ બિરાજ્યા શ્રીનાથજી. એ જે જગ્યાએ બિરાજ્યા છે એ જગ્યાએ પણ જગ્યા એકદમ નાની છે, એટલે આપણે આ હોલ જેવડી જગ્યા કે એના થોડીક મોટી હશે. એમાં શ્રીનાથજીની અલગ બેઠક છે, નવનીત પ્રિયાજીની અલગ છે. એ વખતે પણ બે વ્યવસ્થા રાખવામાં આવી હતી, રસ્તામાં પણ ભેગું નથી કર્યું. નવનીત પ્રિયાજીને તો આપણે અંદર જાય ત્યારે નવનીત પ્રિયાજીની બેઠક જે આવી જાય અને અંદર જઈને શ્રીનાથજીના, તો બે સેવા અલગ અલગ ચાલતી હતી. એ વખતે પણ ગુસાઈજીની જે પ્રણાલિકાનું સતત અહીં સુધી પાલન થયું છે. તો ગુસાઈજી એક તો આ પ્રશ્ન સૈદ્ધાંતિક હતો, અને જે મહાપ્રભુજી જે મંદિર બનાવ્યું હતું શ્રીનાથજીનું દેવાલય, એમાં ગુસાઈજીએ દેવાલય એમને એમ રહે પણ સિદ્ધાંત અનુરૂપ ઘણા બધા ફેરફાર કરીને ખાલી સ્ટ્રક્ચર દેવાલયનું એમને એમ રહે અને એમાં પુષ્ટિમાર્ગનો સિદ્ધાંત ત્યાં દાખલ કરી દેવામાં આવે. જેટલો યાવત શક્ય, જેટલો દેવાલયમાં પુષ્ટિમાર્ગનો સિદ્ધાંત તનુવિતજાનો, ગ્રહ સેવાનો જેટલો પણ એમાં સામેલ કરી શકાય એ શ્રી ગુસાઈજીએ કર્યો છે. અને એ રીતની આજ્ઞા પણ આગળ પણ કરી કે આ રીતની શ્રીનાથજીની વ્યવસ્થા આગળ પણ આ રીતે થવી જોઈએ. તો આ ગુસાઈજીનું બહુ મોટું પ્રદાન છે. અને ગુસાઈજીએ આ રીતે બે જગ્યાની સેવા નિભાવતા હતા, અલગ અલગ જ નિભાવતા હતા. પોતે જ્યારે શ્રીનાથજી બિરાજે તો ગિરધરજી અને બીજા બાળકો જે છે નવનીત પ્રિયાજીની સેવા કરે. પોતે જ્યારે નવનીત પ્રિયાજીની સેવા કરતા હોય ને શ્રીનાથજી ન પૂછી શકાય તો ગિરધરજી આદિ કોઈ બાળકો જે છે બધા એ શ્રીનાથજીની સેવામાં હાજર રહે. તો આપણા ગુસાઈજીનું ચરિત્ર છે આ. પણ ઋષિકેશ ક્ષત્રિયને એક બીજો જવાબ આપ્યો, જે ભક્તિના એંગલથી જવાબ આપ્યો ગુસાઈજી, કે જેટલો તાપ છે એટલું આપણે ફલની નજીક છીએ. તો નવનીત પ્રિયાજીની સેવા કરતા હોય ત્યારે શ્રીનાથજીનો એ અહીં નવનીત પ્રિયાજીની સન્મુખ હોય ત્યારે શ્રીનાથજીનો તાપ રહે છે. જ્યારે શ્રીનાથજીની સેવા કરતા હોય ત્યારે શ્રી નવનીત પ્રિયાજીનો એ તાપ જે છે એ હૃદયમાં રહે. તો આ વિરહ થયા કરે, સતત તાપ ભાવ એટલે સતત સેવાની ઉત્કંઠા. જલ્દી શ્રીનાથજી સન્મુખ જાય, શ્રીનાથજીની સેવામાંથી બહાર નવનીત પ્રિયાજીની સેવામાં જાય. એટલે તો ગુસાઈજીએ રીત કરી ભાઈ ક્યારેય મંગલામાં પહોંચી શકાતું નથી શ્રીનાથજીમાં. નવનીત પ્રિયાજીની સેવા કરીને આમ પધારે તો મંગલાની સેવા ક્યારેય શ્રીનાથજીની થતી નથી. તો આપણે મંગલા આરતીની આર્યા લખીએ ને પરમાનંદદાસજીને એ ભણાવે કે રોજ શ્રીનાથજીને સંભળાવજો, એટલે મારી મંગલામાં શ્રીનાથજી સન્મુખ મારી રોજ સ્તુતિ થાય. શ્રીનાથજીની સન્મુખ કાયમ મંગલાની અંદર મંગલમ મંગલમ ગાન જે છે એ ગુસાઈજી આર્યા કરી પરમાનંદદાસજીને આજ્ઞા કરી રોજ શ્રીનાથજી સન્મુખ આ મંગલમ મંગલમ જે છે બોલો. તો એક સેવા થઈ ગઈ. શ્રીનાથજીની સામે રોજ ગુસાઈજીનું પદ બોલાય તો ગુસાઈજીને આટલી સેવાની આ તનુવિતજા સેવા ગૌણ જો હોય તો આટલી ઉત્કંઠા કેમ છે? શ્રીનાથજી તો ત્યાં બિરાજીને ગોકુલે અનુભવ કરાવી શકે છે. શ્રીનાથજી તો ગુસાઈજીને શું માનસીમાં કે એમના હૃદયમાં કે ગોકુલ પધારવું કંઈ એમને કંઈ વાર લાગે? પુરુષોત્તમને કંઈ થોડું કંઈ ચાલવામાં વાર લાગે? તો બધી જગ્યાએ એકસાથે પ્રકટ થઈ જાય. તો ગુસાઈજીને શું અનુભવ ન કરાવી શકે? પણ તાપ ભાવ જે છે હંમેશા સેવાથી સંતુષ્ટિ નહીં, પણ તાપ એ જે છે નિરંતર જે છે એ બન્યો રહે. જેટલો તાપ ભાવ વધારે છે એટલું આપણને સેવા ફલરૂપ લાગે છે. એ તો સાચી વાત છે. તમને જેની માટે જુગરતાઓને પ્રાપ્ત થાય તો ફલનો અનુભવ વધારે સારી રીતે આપણે કરી શકીએ. તો આમ કોમન વાત છે કે જે સરળતાથી મેળવું હોય, એટલે જેને જન્મતા જ કરોડો રૂપિયા મેળવ્યા હોય એને પૈસા વાપરવામાં જરાય સંકોચ ન થતો હોય, પણ એને એક રૂપિયા ભેગા કર્યા હોય. ઘણા છોકરાઓ કરોડપતિ થઈ ગયા. તો બાપુજી છે એક વૈષ્ણવ કહેતા હતા કે અમારા દાદા છે એને બહુ મજૂરી કરી થોડા પૈસા ભેગા કર્યા. તો છોકરા પાસે ખૂબ પૈસા થઈ ગયા પછી તો, પણ એમણે તો એવો સમય જોયેલો કે રૂપિયા બે રૂપિયા ભેગા કરીને તો બાળકો પધારે છોકરા 100 રૂપિયા ભેટ કરવા દે ને બાપુજી મૂકીને 50 રૂપિયા કરે. 100 રૂપિયા થોડા ધરે.
કારણ કે એને 100 રૂપિયા એની માટે કે બાપુજીને આપણે દઈએ ને તો એમ કે આટલા બધા તો 50ની બીજી નોટ કાઢી અંદર ઓલા પાસે રાખી હતી. કારણ કે એને એ મજા જ હતા, એવું નથી સમજતા બધું પડે કે મારા ત્યાં હાથમાં નીકળે નહીં, કારણ કે એને એ રીતે જોયેલું છે એમ કે એ 100 રૂપિયા ભેગા કરતાં કેટલો ટાઈમ લાગતો હતો કે એટલે એમની એ છોકરાઓને ડાયરેક્ટ મેળવેલ એને ખબર કે 100 રૂપિયા માટે આવું વિચાર શું કરો ને આવા કંજુસાઈ શું કામ કરતા હતા. એ પાછા પોતે પુષ્ટિ માર્ગને સમજતા મરજાદી હતા. એણે કીધું કે બધી વાત સાચી પણ કે આમ અમારાથી નીકળે નહીં હાથમાંથી, એટલે કારણ કે અમે એ જોયેલું છે ને એવું કે 100 રૂપિયા બહુ વધારે લાગતા. તો એને એ તાપ ભાવ જેને કહેવાય કે એને ધીરે ધીરે જે મેળવ્યું હોય તો એનો એક એને કિંમત હોય. છોકરાને ડાયરેક્ટ કરોડો રૂપિયા મેળવ્યા હોય તો એને શું કે 100 રૂપિયામાં શું હોય, એમાં શું વિચાર કરવાનો હોય. તો આ જેમ તાપ જે છે એમ ફલની આપણને એમને 100 રૂપિયા વધારે કિંમતી ફલરૂપ લાગે છે. કારણ કે બહુ 100 રૂપિયા ભેગા કરતા વર્ષો એને કેટલા દિવસો થતા હતા કે ભાઈ આટલા ભેગા કરીએ તો 100 રૂપિયા વધે. એને એવો સમય જોયો હોય એ લોકોએ. છોકરાને આશ્ચર્ય થતું કે બાપુજી ગજબ લોપિયા છે કે બાળકોને ભેટ કરવામાં કે દે તો પાછું મૂકીને બીજો કાઢીને ધરી દે. 10 રૂપિયા 20 રૂપિયા 50 રૂપિયા જે હાથમાં આવે ધરી દે, પણ 100 રૂપિયા થોડા ધરવાના હોય. તો એ તાપ ભાવનું એવું જ છે કે ભાઈ સેવા જ આપણને આ રીતે ખૂબ કિંમતથી પ્રાપ્ત થઈ હોય કે શસ્ત્ર પરિવસ્તરનું જેને જ્ઞાન હોય કે એવો તાપ હોય શસ્ત્ર પરિવસ્તરથી આ પછી પ્રાપ્ત થયા છે પ્રભુ. અને આ દેહ ક્ષણભંગુર છે, ક્યારે દેહ છૂટી જાય એવું જ એને ક્ષણભંગુરતાનું પણ જ્ઞાન છે. તો એને સેવાની કિંમત સમજે કે એક દિવસની સેવા પણ કેટલી કિંમતી છે. કારણ કે આજે કરી કાલે મળે કે ન મળે, આ દેહ ક્ષણભંગુર છે એટલે આજે જ કરી લેવાનું છે. આ વિચાર કરીએ કે નહીં હજી આપણે પછી કરશું, ઘણા કહેવાય કે ને આ બધી વ્યવસ્થા કરી લો આમ કરી લો પછી સેવા પધરાવશું. તો એને તાપ ભાવ નથી, તાપ ભાવ જાગૃત નથી થયો ને. ગુસાઈજીને કેટલો તાપ છે કે શ્રીનાથજીની સેવા છૂટી તો આપણે ત્યાંને ત્યાં વિરાજીને વિપ્રયોગ કર્યો. અને શ્રી ગુસાઈજીના વચન છે આ પુરુષોત્તમના વચન છે. આપણે પુરુષોત્તમ તો પુરુષોત્તમના વચન કેવા છે કે આપની સેવા કે સ્વરૂપની વાત તો જવા દો, પણ આપનું નામ જે છે એ પણ અમારા જીવના મુખમાંથી નામ ઉચ્ચારણનો પણ અધિકાર નથી એવું આપનું નામ છે. શ્રીનાથજી માટે એમ કહે છે કે આપનું નામ એવું છે કે જે અમારા જેવા જીવ માટે તો એ નામનું ઉચ્ચારણ કરવાની યોગ્યતા નથી. તો આ કેવું મહાત્મ્ય છે ઠાકોરજીનું ગુસાઈજીના હૃદયમાં કે નામ ઉચ્ચારણ પણ કરવું એક બહુ મહાન વસ્તુ છે. શ્રી કૃષ્ણ શરણમાં બોલીએ આપણે તો શ્રી કૃષ્ણ નામ બોલાઈ રહ્યું છે, પણ આવા લૌકિક જીવવાથી આપનું નામ લેવાનો પણ અમને અધિકાર નથી. છતાં આપની આ મહતી કૃપા છે કે આપનું નામ પણ અમારા મુખમાં આવે છે, આપની સેવા અમને પ્રાપ્ત થાય છે. આ તાપ ભાવ, એ તાપ ભાવ ગુસાઈજી જાગૃત રાખી રહ્યા છે પોતાની અંદર. એટલે વિપ્રયોગ થઈ રહ્યો છે ગુસાઈજીને કે ઠાકોરજીની સેવા શ્રીનાથજીની છૂટી, શ્રીનાથજીની સેવામાં આવવાની મનાઈ કરી તો એને તાપ થયો. તો પુરુષોત્તમ છે તો આપણે કેવું જ બતાવ્યું કે સેવા નથી મળતી તનુવિતજા, આપણે જેને તનુવિતજા કહીએ છીએ. તો ગુસાઈજીએ એ આદર્શ સ્થાપ્યો આ પુરુષોત્તમ. ગુસાઈજીનું પુરુષોત્તમત્વ આમાં કેમ દેખાતું નથી? કોઈ પુરુષોત્તમ થઈને પણ એ ગુસાઈજીએ કોઈ દાન નથી માંગ્યું કે પોતે ઠાકોરજી થઈને બંસી નથી બજાવી કે દાન માંગ્યું હોય કે રાસ કર્યો હોય કે ગોપીજનોની વચ્ચે આપણે વિહાર કર્યો હોય ને નૌકા વિહાર ને આ બધી છાક લીલા ને પલનામાં બિરાયા. ગોસ્વામી બાળકો તો પલનામાં બિરાજે છે અત્યારે, પલના ઝુલાવતો બાળકો પલનામાં બિરાજે, એટલા ખરાબ લાગે. પણ ગુસાઈજી તો પલનામાં જ બિરાજે ગયા છે. ગુસાઈજી તો એવી રીતે પલનામાં બિરાજીને એવું કંઈ કર્યું નહીં. પુરુષોત્તમ હોવા છતાં કર્યું શું? સેવા. તો આ આદર્શ સ્થાપિત કર્યો શ્રી મહાપ્રભુજીનો આદર્શ કહે છે કે ભાઈ પુરુષોત્તમ હોવા છતાં સેવા જ કરી. અને સ્મરણ અને નામોચ્ચારણને પણ એવું મહત્વ આપ્યું કે આપણું નામ પણ અમારા મુખમાં આવી રહ્યું છે, એ બહુ મોટી આપની કૃપા છે. બાકી અમારો તો નામ લેવાનો પણ અધિકાર નથી. તો સ્વરૂપને કેવું જાણ્યું છે ગુસાઈજીએ. એટલે અને એ ગુસાઈજીનું કોઈ સ્મરણ કરે તો એને ઠાકોરજીની જ પ્રાપ્તિ થાય. એ ઠાકોરજી સિવાય અન્યત્ર જે જન શરણ આય અનુસરહી ગહી સોપત શ્રી ગોવર્ધનનાથ. ભૂલી ચૂકે ગુસાઈજીનું સ્મરણ કરશો તો એ ઠાકોરજી જ જોડ રહે. કારણ કે આપણું પ્રાકટ્ય જ છે એ દેવી જીવોને ઠાકોરજીને સન્મુખ કરવા માટે જ આપનું પ્રાકટ્ય છે. શ્રી મહાપ્રભુજી, શ્રી ગોપીનાથજી, ગુસાઈજી, આ બધા આચાર્ય ચરણો જે છે. તો અહીં આપણને સેવાની કોઈ માનસી અવસ્થા હોય કે સેવાની કોઈ સાધન તનુવિતજા હોય, એ એક જ રૂપ છે. કારણ કે સેવાનું સ્વરૂપ જ સાક્ષાત આનંદૈક સ્વરૂપાત ભૂ અદ્ભુત કૃષ્ણ સેવા રસાબ્દી આનંદૈક સ્વરૂપ અખિલ મુજતમ હેતુ સામ્ય કાર્ય.
સાક્ષાત શ્રી મહાપ્રભુજી આ સેવાના રૂપમાં એ પ્રકટ થયા છે. તો અને વધાઈમાં પણ આપણે જોઈએ છીએ સ્પષ્ટ ચિત્સ્વામી તો સાક્ષાત હવે ઘણા એમ કે તો ચિત્સ્વામી ગિરધરસિંહ વિઠ્ઠલ જઈ તઈ જઈ કચ્છું ન સંદેહ. ગુસાઈજી મહાપ્રભુ તત્વતઃ તો કોઈ ભેદ નથી. ગુસાઈજીમાં અને શ્રીનાથજીમાં તત્વતઃ ભેદ નથી, પણ આખો ભેદની જ કથા તો ગાય છે. કંઈક લીલાનો ભેદ તો ગાય જ છે. તત્વતઃ એક છે, જઈ તઈ જઈ કચ્છું ન સંદેહ, પણ લીલાનો ભેદ તો ગાયો જ છે. પ્રથમથી જ ગાવામાં આવ્યો છે કે જેવે ગોપ વધુ હિ બ્રજ મેં સો વેદ ઋચા ભઈ છે. એટલે જે ગોપ વધુઓ હતી અહીં વેદની ઋચા બની ગઈ ફરી પાછી, અને ગુસાઈજી એ વેદનો પાઠ કરી રહ્યા છે. વેદ દધી મધ્ય જે નવનીત જે ભજન રસ મથિત માધુરી જેને તક્ર સમ કીધો. તો એ ગુસાઈજી એમનું મંથન કરીને ફરી એમાંથી ભજન રસ જે છે એ પાછો પ્રકટ કરી રહ્યા છે. તો ત્યારે તો ગોપીજનો સાથે રાસ કર્યો છે, અહીં પાછા ગોપીજનો શ્રુતિરૂપાઓ છે, તો પાછા શ્રુતિરૂપ છે. તો ગુસાઈજી વેદનો પાઠ કરી રહ્યા છે. તો શ્રી વિઠ્ઠલ દ્વિજ રૂપ તમારી એની પેરે લીલા જાજીજી. વિઠ્ઠલ દ્વિજ રૂપ સાક્ષાત પુરુષોત્તમ તો છે જ, આખું જગત પુરુષોત્તમાત્મક છે. અને ગુસાઈજી તો સાક્ષાત એ શ્રી મહાપ્રભુજી જેમ જ ગુસાઈજી પણ સાક્ષાત કૃષ્ણ મુખારવિંદ રૂપ જ છે. એમાં તો કોઈ સંશય તો નથી આપણને, પણ લીલા ભેદ તો છે કે ભાઈ આ એક આદર્શ સ્થાપિત કરવાવાળા છે. પ્રમાણ રૂપ છે, પ્રમેય રૂપ શ્રી ગોવર્ધન ધરણ છે. તો પ્રમાણ રૂપ જે છે એ આચાર્ય ચરણ અને પ્રભુચરણ છે, અને પ્રમાણ પ્રમેય સાધન ફલ પાછા કૃષ્ણ જ છે. એટલે જઈ તઈ કચ્છું ન સંદેહ. પણ જઈ તઈ કચ્છું ન સંદેહનો મતલબ એમ નથી કે ગુસાઈજીને પલનામ ઝુલાવવા અને ગુસાઈજીને કુલે જોડ ધરાવવી. કાલે બધું ઉપદ્રવ થશે જલેબીનો. ગુસાઈજીને આટલા કિલોની જલેબી, કોઈ જલેબા, હવે તો જલેબી નહીં, એવડા મોટા મોટા જલેબા, આટલા મોટો. આ શું કે કોમ્પિટિશન છે કે શું છે? જલેબી અરોગાવી દીધી, આ ભૂલ કરી દીધી કે આ જલેબીનું કહી દીધું કે આજે જલેબી ધરાય, બસ પાછળ પડી ગયા આપણે તો. પછી મણની જલેબીઓ કરીએ ને મોટા મોટા પૈડા જેવી, આટલી જાડી ને મોટું પૈડું હોય ને, ટાયરનું પૈડું હોય એવી જલેબી. એ બધા આપણે ભક્તિ વિહીન આપણે લોકો બધા હવે આટલી જલેબી કરીને જે ગુસાઈજીની શ્રી શ્રીનાથજીએ ગુસાઈજીનો ઉત્સવ મનાવ્યો અને ટોકરા જલેબીઓ ત્યારે ધરાણી, આપણે બે ચાર નંગ પણ આપણાથી જે બને એ કરીને ધરી ત્યારે એ ભાવને વિચારીએ ખાસ કે શ્રીનાથજી પ્રસન્ન થઈ અને કીધું આપનો જન્મદિવસ મારે મનાવવો છે. તો આપણે જે કંઈ બને એનું એટલે આટલો બધો ઉપદ્રવ જલેબીનો કરવાની જરૂર શું? આટલો બધો ગુસાઈજીના નામ પાછું જલેબી ઉત્સવ. બહુ ખરાબ લાગે. કોઈ આપણે મનમાં રાખવું જોઈએ કે સામગ્રી નામે પ્રકટ નથી કરવાનું. આપણે જગતમાં જલેબી ઉત્સવ કરતા ફરીએ તો બધા એમ કે હશે શું આ જલેબી ઉત્સવ? સામગ્રી ઠાકોરજીને અરોગાવીએ છીએ એની આપણે પ્રકટ નથી કરતા બધા સામે, અને બધામાં જલેબી ઉત્સવની પત્રિકાઓ લખીએ અને બધા આટલી જલેબીઓનો આ મનોરથ ને આ મનોરથ. સામગ્રીનું નામ પણ આપણે ત્યાં બહાર પાડતા હોય કાલે શું અરોગાવાનું ઠાકોરજી. ઠાકોર જલેબી અરોગે એ ભાવ વિચારીએ આપણે, જલેબી ધરીએ એ બધી વાત સાચી, પણ ગુસાઈજીના ઉત્સવને ખાલી જલેબીના જ મહાત્મ્યવાળો ઉત્સવ બનાવી દઈએ અને ગુસાઈજીના ચરિત્રનો આપણે આવા જે પાસા જે છે કે જેમણે આપણે સ્થાપી છે. ગુસાઈજી મહાપ્રભુજીની વાણી આપણને ન સમજાય જો ગુસાઈજી ન હોય તો. મહાપ્રભુજીની વાણીમાં રહેલું જે સ્વારસ્ય શ્રી ગુસાઈજીનું પ્રાકટ્ય ન થયું હોત તો આપણને સમજાય નહીં. અને મહાપ્રભુજીનું સ્વરૂપ જ ન સમજાય. પહેલી વાત તો સર્વોત્તમ સ્તોત્ર ન હોય. આપણે સર્વોત્તમ સ્તોત્ર ન હોય તો મહાપ્રભુજીનું સ્વરૂપને આપણે સમજી કેવી રીતે શકીએ? આપણી અજીવ બુદ્ધિથી હજી જે ખોટા આપણે વાત કરીએ છીએ ત્યાં તો આજે ઉત્સવ દિવસે કાંઈ બોલવું નથી, પણ આપણા કાનમાં કીડા કરે એવી વાતો મહાપ્રભુજીના નામે ચલાવવામાં આવે છે. ત્યારે આપણને કાનમાં બે કાન આપણે જે છે બંધ કરી દેવા જોઈએ, કર્ણો પીધાય એવું મહાપ્રભુજીના નામે પુષ્ટિમાર્ગીઓ બોલે છે. તો મને તો સાંભળીને એમ કાનમાં જેમ કે પછી કે ન બોલવું જોઈએ, પછી કે વિરોધ ન કરવો જોઈએ. ભાઈ વિરોધ ન કરીએ તો આપણે દોષિત છીએ. તો એ વાત સાંભળી લેતા હોય તો આપણે દોષિત છીએ. એવી શ્રી મહાપ્રભુજીના નામે એટલી બધી ખરાબ વાતો મહાપ્રભુજીના નામે ચલાવવામાં આવે છે. પુષ્ટિમાર્ગના લોકો કહેવાતા પુષ્ટિમાર્ગીઓ પણ આવી વાત ચલાવે છે મહાપ્રભુજીના નામે, શ્રી ગુસાઈજીના નામે. મેં તો ગુસાઈજીના વચનામૃતમાં જ પ્રસંગ કહી દીધું છે, છતાં પણ આ વાર્તાઓને કારણે ગુસાઈજીના નામ ખોટી રીતે પોતાના વિષય વાસનાના ચક્કર ચલાવવા માટે મહાપ્રભુ ગુસાઈજીના નામનો પણ ઉપયોગ કરીએ છીએ. એટલી આપણી હીનતા આપણે તો છે જ.
પણ શ્રી ગુસાઈજીએ તો જ્યારે એ ક્ષત્રાણી જે છે ગંગાબાઈની માં એ ગુસાઈજીમાં આસક્ત થઈ ત્યારે ગુસાઈજીએ સ્પષ્ટ ના પાડી. ગુસાઈજી કીધું કે અમે આવા નથી, આ વાતમાં અમે નથી માનતા. ગુસાઈજી વાર્તા એ કેમ વાર્તા માન્ય નથી કોઈને? સ્પષ્ટ કહી તમે ગુસાઈજીના બાળક હોય તો તમારે આ રીતે રહેવું જોઈએ. તમે સ્પષ્ટ કીધું કે અમે આ વાતને નથી માનતા. તું અને તું બહુ દુઃખ પામીશ જો તું તારી હઠ નહીં છોડે તો બહુ દુઃખ પામીશ. ગુસાઈજી એકદમ ગુસાઈજી સ્પષ્ટ નહીં કે અમે આ બાબતમાં નથી. અમે ગુસાઈજી તોય ગુસાઈજીને નામે ચલાવવું કેટલો આપણે અપરાધ કરીએ છીએ આચાર્ય. કોઈ નરકમાં નહીં છૂટે આ લોકો. હું તો એમ કહું છું અત્યારે ભલે રાજી બધાએ આનંદ પ્રમોદ કરી રહ્યા છે, ખૂબ કરોડો રૂપિયાના આંદોલન કરી રહ્યા છે બધા, અને ખૂબ આનંદ પ્રમોદ વિષય ભોગ કરી રહ્યા છે, પણ કોઈ દિવસ નરકમાંથી આ છૂટશે નહીં આ લોકો. આવો આચાર્ય અપરાધ, શ્રી મહાપુરુષ ગુસાઈજીનો આવો અપરાધ. ગુસાઈજી વાર્તા સ્પષ્ટ કહી રહી છે, તો એ વાર્તાનું ખોટું ઇન્ટરપ્રિટેશન કેમ કરવામાં આવી રહ્યું છે? એટલે આપણે તો આવા ધંધા ચાલી રહ્યા છે ગુસાઈજી મહાપુરુષના નામે. હવે કાંઈ કે બોલવું ન જોઈએ, આવું ભાવ તૂટી જાય ને ફલાણું. ભાવ તૂટી જાય એટલે તમારું વાત આવું સાંભળીને તમારો ભાવ કેમ નથી તૂટતો? હું કાંઈ નિંદા કરું તો ભાવ તૂટી જાય, અને આવું સાંભળીને કે ભાવ તૂટતો નથી. આ કેવી લીલા ચાલી રહી છે. એટલે શ્રી મહાપ્રભુજી આપણા શ્રી ગુસાઈજી જે છે ક્યારેય આખા જગતભરના પોતે ગુરુ કે આચાર્ય હોય એવો ના ગુસાઈજી દાવો કર્યો ને મહાપ્રભુજી દાવો કર્યો. મહાપ્રભુજી મારા જે પુષ્ટિજીવો જે છે એમના આચાર્ય છે. અને શ્રી વિઠ્ઠલ દ્વિજરૂપ તમારી એની પહેરે લીલા જાજી. આપણી જે લીલા છે દ્વિજરૂપની લીલા છે. દ્વિજરૂપ એક બ્રાહ્મણ તરીકે, એક સાચા બ્રાહ્મણ તરીકેની જે આપણે પ્રકટ થઈ જે આચાર્ય રૂપ જે લીલા કરી છે એ ખૂબ લીલાઓ ઘણી છે. એક નિષ્કિંચન વૈષ્ણવને શ્રી ગુસાઈજીએ કીધું કે બધાય સેવા પધરાવે, અમે કેમ સેવા કરી શકીએ? તો ગુસાઈજી એટલો સરળ પ્રકાર કોઈને બતાવે તો ગુસાઈજી રાજભોગનો શૃંગારનો પ્રકાર એ ગુસાઈજીના નામે ચલાવી દીધો કે ભાઈ ગુસાઈજી તો આવો ઠાઠથી સેવા કરવાની આજ્ઞા કરી છે. તો મા બેટી અહીં રાજનગરના મા બેટી કીધું અમે બધાએ સેવા પધરાવે પણ અમારી પાસે તો કાંઈ નથી, અમે કેમ સેવા કરીએ? તો ગુસાઈજી કહે છે કાંઈ ખાઓ તો છો ને? આ પ્રશ્ન કર્યો. મિશ્રી છે એમ નથી કીધું, મિશ્રી તો છે બે કણી. ગુસાઈજી એમ કીધું તમે કાંઈ ખાતા તો હશો ને? આ દેહ છે ને એ બહુ મોટું કામની વસ્તુ છે કે જેને પોષણ જોઈએ. તો એટલે આપણે સેવા કરીને તો આપણે સેવા ન કરીએ નકર તો મિશ્રી જ ધરીએ. આપણે મિશ્રીમાં લોભ કરીએ કે ભાઈ મિશ્રીની ભગવાનને શું જરૂર છે? આપણે એમ કહી દે જો ખાવું આપણે ખાવું ન પડે થોડા ટાઈમ મિશ્રી ધરીને એમ કે આ રોજનો ખર્ચો ભગવાન તો ભાવથી સંતુષ્ટ છે. પત્રમ પુષ્પમ ફલમ તો એમ જોવી ભક્ત્યા પ્રયચ્છતિ. તો આપણે મિશ્રી ધરી એવાય નથી, એમાંય લોભ કરી દઈએ. પણ આપણે કંઈક ને કંઈક ખાવું તો પડે જ. એટલે સેવા મિશ્રી અંશકડીની ન હોઈ શકે. મિશ્રી અંશકડી ભોગની જે સેવા એ ન હોઈ શકે. આપણા જીવનમાં જે કાંઈ આપણે લઈ રહ્યા છીએ એને જ ભોગ દર્શો તો સેવા નપશે, નહીં તો સેવા નહીં ને. ભાઈ મિશ્રી અંશકડીવાળી સેવા બહુ ન ભાઈ નહીં, કારણ કે સેવા જ ન કહેવાય. કારણ કે ઠાકોરજી અલગ આરોગી રહ્યા છે ને આપણે કંઈક અલગ લઈ રહ્યા છીએ. તો ગુસાઈજી આ જ પ્રશ્ન કર્યો કે ભાઈ નિષ્કિંચન કોઈ વ્યક્તિ હોય કે જેની પાસે કાંઈ ન હોય પણ કંઈક ખાવા તો જોઈએ ને. તમે કંઈક ખાવ તો છો ને? મા બેટીને કીધું ગુસાઈ હા અમે તો લે જ બાજરાની રોટી કે. તો બસ ગુસાઈજી કંઈ વાંધો નહીં, તમે રોટી ખાતા તો રોટી, એની સાથે દાળ લેતા હોય દાળ, ને કાંઈ એમને ખાતા હો તો એમને. તો તમે જે લેતા હો પહેલાં ઠાકોરજીને ધરી દો. તો એક રોટીની જ સેવા છે કે અમે તો બાજરાની રોટી ને એવું કાંઈ છે. ગુસાઈજી કીધું કે તો બસ ધરો. પછી વસ્ત્રનું શું કરવું કે તમે કંઈક ક્યારેક પહેરવા માટે તો જોઈએ ને, કંઈક શરીર ઢાંકવા માટે કોઈ વસ્ત્ર તો જોઈએ. આ આટલી સરળ વ્યવસ્થા છે, રાગ ભોગ શૃંગારની વ્યવસ્થા છે ગુસાઈજી. જે ગુસાઈજીના નામે બધા ધતિંગ ચાલે છે કે રાગ ભોગ શૃંગાર વગર સેવા નથી. હોય તો થાય, ન હોય તો શું કરવું? તો એને સેવાથી વંચિત રાખવા. રાગ ભોગ શૃંગાર ન હોય તો શું સેવા ન કરવા દેવી કોઈને? ગુસાઈજી પરમ કૃપાલ છે, પરમ કૃપાલ શ્રી વલ્લભનંદન. કોઈ પણ રીતે તમે ભગવત સેવામાં જોડાઓ, એ જ શ્રી ગુસાઈજીના અવતારનું એ જ લીલા છે. દ્વિજરૂપ તમારી એની પહેરે લીલા જાજી. અલગ અલગ લીલા કરી. કોઈને સેવા જે છે ખૂબ વિસ્તારવાળી સેવા બતાવી એની પહેરે લીલા જાજી. વિઠ્ઠલ દ્વિજરૂપ તમારી. કોઈને વૈભવવાળી સેવા બતાવી તો કોઈને આ ખાલી એ બાજરાના દાણા ધરીને સેવા બતાવી. દ્વિજરૂપ તમારી એની પહેરે લીલા જાજી. તો વસ્ત્રનું શું કરવું? હા મેં થોડું કીધું આ તાસની જરી આવશે, હા આજે સાટીને આવશે ને કિનખાબ આવશે, તો તે ક્યાંથી લાવે?
અમારે બોલવું નથી હવે અમારે પાછા એને એમ થાય મારું હોય કારણ કે જેને કર્યું હોય ને બધાને ખ્યાલ આવી જાય તો બધા સાંભળે છે બધા એટલે 30,000 રૂપિયા મીટરનું કાપડ. હવે બીજાને એમ કે આપણે ધરી ન શકીએ પણ ધર્યું તો એ યુટ્યુબમાં પ્રચાર કર્યો પણ 30,000 ધરાવી દીધું હોત તો શું વાંધો. સાચી જરી લેવી હોય તો અહીં લ્યો ને આમ લ્યો ને 30,000નું મીટર કાપડ એ બધાને તો પોસાય જ કેવી રીતે આજે કેવી રીતે. મારી હિંમત નથી આવેલી મેં તો હું સાચી વાત કહી દઉં મારી હિંમત ન ચાલી કે ભાઈ મનમાં પછી મને એમ થયું કે 30,000 મીટર લઈને ભાઈ ખોટી જરી આપે તો શું કરવું પછી ભાવ લઈએ 30,000 મીટર પછી સાચી હોય કે ન હોય તો પછી શું કરવું. એટલે આપણી બુદ્ધિ એવી કામ કરે કે ભાઈ એના કરતાં જે ધરીએ એમાં ભાવ કરીએ સારું કારણ કે તો આપણું કામ આમાં નથી. હુસેનજી નામે તમે ચલાવી રહ્યા છો હોય એવા અઢળક સંપત્તિ હોય એને ધૈર્ય હોય તો બહુ સારી વાત છે. એને ઠાકોરજી પ્રત્યે એવો ભાવ છે તો સારી વાત છે. પણ બીજા જો પછી ગમે એમ ખરીને 30,000નું મીટર લેવા જાય તો કેમ ચાલે કેમ સેવા થાય. આજે આ જ વસ્ત્ર આવે કિનખાબની જરી સાચી કિનખાબ સોનાના તારના તો ભાઈ કેમ ધરી શકે. હુસેનજી કાંઈ ન કીધું કે તમારા વસ્ત્રનું શું કરવું કે મારે વસ્ત્ર શું કેવી રીતે ધરાવવું શિંગારની તો વાત જ નથી. તો તમે કંઈક સાડીઓ કંઈક પહેરવા માટે કંઈક તો તમે લેતા હશો ને ત્યારે જ્યારે નવું કાપડ લો ત્યારે એમાંથી એક ટુકડો કાપી લો નાનકડું. ઠાકોરજી આવડે આપણે ત્યાં છોટા સ્વરૂપ હોય છે એક નાનકડું વસ્ત્ર તમારા જે પહેરવાની સાડી કે જે કાંઈ લેતા હોય જ્યારે નવી લ્યો ત્યારે એક ટુકડો કાપી લો ને એમાંથી વસ્ત્ર ઠાકોરજીને ધરાવી દેલો. વસ્ત્રની વ્યવસ્થા થઈ ગઈ. બંટામાં શું ધરવું ઉત્થાપનમાં શું ધરવું તો કે છે ત્યાં મિશ્રીનો ઉલ્લેખ જ નથી ક્યાંય કે મિશ્રીના 2 ટૂંક ધરવી કે કંઈ એવું કંઈ નથી. કે તમે જે બાજરીના દાણા જે તમે તમારા ઘરમાં જે લોટ બનાવવા માટે દાણા રાખતા હોય એને પલાળી દો એટલે એકદમ કોમલ થઈ જાય એને મેવો તરીકે ભોગ ધરવો ને એ જ બંટામાં ધરવું. આખા દિવસનું સેવાનું મંડાણ બધું બાજરામાંથી અને એક વસ્ત્રના ટુકડામાં ગુસાઈજીએ કરી દીધું. સેવા કરો. ગુસાઈજીની આજ્ઞા એ છે કે તમે સેવા કરો તમે પણ કરી શકો અને તમારી સેવા પ્રભુ તો અક્ષર બ્રહ્મમાં બિરાજીને સેવા સ્વીકાર કરી રહ્યા છે તો કંઈ તમારું વસ્ત્ર પણ એ જ છે ને હજારો રૂપિયાની જરીવાળું વસ્ત્ર પણ એ જ છે કારણ કે તો અક્ષર બ્રહ્માત્મક જે છે એ પ્રભુ અંગીકાર કરી રહ્યા છે. બ્રહ્મ સંબંધ આપણે લઈએ છીએ તો આ ગુસાઈજીની આપણી દીર્ઘ આવા ઘણા પ્રસંગ એ શ્રી વિઠ્ઠલ દ્વિજરૂપ તમારી એની પેરે લીલા જાજી ઘણી બધી લીલાઓ છે ગુસાઈજીની આવે બીજી લીલા નથી આવી લીલા છે. ગમે એમ કરીને સેવામાં પ્રવૃત્તિ કરાવી. એક વૈષ્ણવ એમ કીધું ગુસાઈજીને કે મારી પાસે બધી સગવડતા છે પણ મારે એટલી બધી સેવા લાંબી વિસ્તારવાળી મારાથી થશે નહીં. પૈસાની સગવડતા છે આ એવા હોય ને કે બસ લાંબી સેવાનો પ્રકાર મારાથી થાય નહીં પૈસા છે બધું જ છે પણ એવો પ્રકાર બતાવો કે બહુ વિસ્તાર ન થાય ટૂંકી સેવા બતાવો. હુસેનજી કીધું એને કીધું કે હા કાંઈ વાંધો નહીં તમારાથી હોય ઘણી સંપત્તિ હોય પણ વિનિયોગ કરાવી શકે એટલો વિસ્તાર કરી શકે એટલું શારીરિક બળ કાંઈ તૈયારી ન હોય માનસિક તૈયારી ન હોય ગમે હોય ગમે તેવો જીવ હોય જે જન શરણ આય અનુસરહી ગઈ શો પતસી ગોવર્ધન ગુસાઈજી કીધું હા થઈ જશે એવી સેવાય થઈ શકે કે તમારે બહુ વિસ્તાર નહીં કરવો પડે કંઈ ન કરવું પડે. તો ગુસાઈજી શ્રી નવનીત પ્રિયાજીના પ્રસાદી વસ્ત્ર પધરાવી દીધા. હા કે તમે જે રસોઈ વગેરે કરો એમને ભોગ ધરો ન સ્નાનની જરૂર છે ન શૃંગારની જરૂર છે. અને ગુસાઈજી એક બહુ સુંદર આજ્ઞા કરી કે મોટામાં મોટી સેવા કહો તો આ જ છે અને ટૂંકામાં ટૂંકી કહો તો આ જ છે. સેવા એક જ છે. તમે ટૂંકી કરો એટલે ઓછી કરી રહ્યા છો એવો ભાવ નથી. તમે સમર્પિત છો ઠાકોરજીને. વસ્ત્રજીની સેવા કરો ને સ્નાન કરાવવું પડે ને શૃંગાર કરવા શૃંગાર ઈચ્છા હોય તો માલા ઉપરથી ધરાવો એ ગુસાઈજી આજ્ઞા કરી. ઈચ્છા હોય તો શૃંગાર કરો અથવા ઉપર એક વસ્ત્ર ધરીને એને ભોગ ધરો. તો જે એક વૈષ્ણવ એવી વિનંતી કરી કે સેવા કરું પણ બહુ વિસ્તારથી નહીં મારાથી આવું બને હું એટલું બધું નહીં કરી શકું. તો ગુસાઈજી કે થઈ જશે એની પણ વ્યવસ્થા થઈ જશે પણ કરો સેવા કરો. અને બહુ સુંદર આજ્ઞા કરી વૈષ્ણવને કે મોટામાં મોટી કહો તો યાદ છે નાનામાં નાની કહો સેવા બી એક જ છે. ભાવપૂર્ણ પ્રીતિપૂર્વક થવી જોઈએ. વધારે સેવાનું મંડાણ એની ભાવ જ નથી કે એટલું બધું લંબાણથી કરી શકે તો પછી રોજ માથે પડે એવું થશે. એના કરતાં ભાવ પ્રીતિથી થોડી કરશે તો પ્રેમપૂર્વક સેવા કરી શકશે. આવા પરમ કૃપાલ શ્રી વલ્લભનંદન કરત કૃપા નિજ હસ્તદે માથે એટલે ભાવ પ્રીતિથી સેવા કરવાનો જે ભાવ પ્રકાશકાર કહે છે ને મહત્વ એનું છે માનસી તનુમિત જા એવા પ્રીતિપૂર્વક જો થાય તો થોડી સેવા પણ
એ આપણું ચિત્તને પ્રવાણ કરાવી દે પ્રભુને. બીજે દી ઉત્સાહ તો જ આજે એટલી સેવા કરીએ કે બીજે દી આપણને ઠાકોરજીની સેવાનો ઉત્સાહ જાગે. આજે એટલા થાકી જાય ને એમ થાય કે હવે પાછું સવારે એ જ કરવાનું છે. આજે એટલું બધું કર્યું, સવારે પાછું ઉઠીને પાછું આ જ કરવાનું. એક દિવસ જોરમાં થઈ જાય, પછી બીજે દિવસે શું કરવું? આ તો રોજ છે ને, એક દિવસ કરી લેવાનું હોય તો ઠીક છે. તો આપણે ઘણા ઉત્સવમાં જોર આપણે થઈને ઘણું બધું કરી લઈએ, પણ બીજે દિવસ પાછી ઈચ્છા ન થાય કે સેવામાં જાય. એવું ગુસાઈને કે એવું કરવાની જરૂર નથી. આપણી જે આપણે પોતાની નક્કી કરીએ પાત્રતા એ અનુસાર પણ સમર્પિત થઈને સેવા કરો. ઠાકોરજી ધર્યું છે એ જ પ્રસાદ રૂપમાં ગ્રહણ કરવું, એવું આપણે આપણા જીવન સાથે ઠાકોરજી બિરાજ છે. આપણે આપણું જીવન પ્રભુને સમર્પિત થાય એવા પ્રકારથી સેવા કરીએ. વિસ્તારથી મન લાગતું, ઘણાને બહુ વિસ્તારથી મન લાગે, એવું નથી લાગતું, એવું નથી, બહુ વિસ્તારથી કરે છે ને મન લાગ્યું રહે છે એમાં. તો વિસ્તારથી પણ કરવાવાળા કરે જ છે, નથી કરતા એવું નથી. અમારા ફઈબા અત્તાજી હતા, એમને એવો રોગ હતો કે પેટમાં અન્ન જે છે એ રહે જ નહીં. ભોજન કરી લે બધા તો ઉલટી કરવી પડે, પછી જ એને કંઈક શાંતિ થાય. એટલે થોડું ઘણું અંદર જે રહી જાય એનાથી પોષણ થાય એટલું, બાકી બધું એને કાઢી નાખવું પડે. પણ એમનો સેવાનો પ્રકાર એવો હતો કે આટલી કટોરીઓ હતી કે એમાં 1 ચમચી જ આવે. એ 1 ચમચી રાયતું, 1 ચમચી દહીં, 1 ચમચી શ્રીખંડ, 1 ચમચી મલાઈ, નિત્ય બધી કટોરીઓ. એટલી 1 ચમચી માખણ, 1 ચમચી બુરું, એના મોનથાળ નંગે એવડાવડા, લાડુ એવડાવડા, મઠરી એટલી. પણ એ આખો એક આવડી કટોરી, એમાં 1 ચમચી માંડ આવી શકે. કારણ કે પછી શું કરવું, ભોગ ધરીને રોજે રોજ આટલી વ્યવસ્થા થઈ જાય કે વૈષ્ણવ કોઈ આવતા તો એટલું લેવડાવી દેતા. પોતે તો જેટલું બધું લઈ શકતા, પાછું પોતે બધો પ્રસાદ લે તરત જ ઉલટી કરે. પણ એમના સેવામાં જોઈએ તો આટલા નંગ કરવા, બહુ વિસ્તારથી બધો જે સેવા મંદિરોમાં જે થતી હોય બધી પ્રકાર કરતા એકલા જ હાથેથી જ બધું. અને બહાર ગામ પધારે તો બધું સાહિત્ય સાથે હોય. ચોરવાડમાં વલ્લભસદમાં બિરાજતા, પછી વેરાવળ બિરાજતા ખૂબ. પણ એની સેવાનો પ્રકાર કોઈ જોયો તેમ થાય આટલી બધી વસ્તુ એ આટલી થઈ કેમ શકે? પહેલાં તેમને ફાવટ હોય, બહુ મોટી વાત છે કે આટલીક રાયતું કરવું, આટલીક બાસુંદી કરવી, આટલીક મલાઈ, નિત્ય મલાઈ. પણ આપણે રોજ મલાઈ નીકળે, પણ આપણને ભાવ નથી થતો. દૂધમાંથી આટલીક મલાઈ તો નીકળે જ. આપણે તે અલગ મલાઈની કટોરીમાં ધરીએ કોઈ દિવસ ઠાકોરજીને, એ બધું મલાઈની કટોરી આવતી, શ્રીખંડની કટોરી કાયમ માટે, બધી કટોરી નાના કટોરીમાં બધું વિસ્તારથી સેવા કરતા. આપણે એમનું મનમાં લાગ્યું રહેતું હતું તો કરી શકતા હતા. આપણું મન ન લાગે, આપણે તો મલાઈ તો ઘણી થાય છે. આપણે કોઈ દી આપણે કટોરીમાં કંઈ બુરું પધરાવીને અલગ મલાઈ ધરીએ. મલાઈ પછી 2 પ્રકારની, એક બુરું મિલાવેલી મલાઈ અને એક ચાસણીમાં પાયેલી. એમાં ઉપર જરાક કડક ચાસણી કરીને એમાં એકદમ જાડી મલાઈને સૂકવી દે, પછી એની ચાસણી એના ઉપર કરીને આટલી પકેમાં મલાઈ પણ. તો એવા બધા પ્રકારો કરતા. તો વિસ્તારથી સેવા મળે, એમનું મન એમાં લાગ્યું રહેતું હતું. પોતાના ઘરમાં મંદિર નહોતા ચલાવતા, અને બહારગામ પધાર્યા હોય તો આ બધી આ રીતે સેવા ચાલે. તો વિસ્તારથી લાગુ કરવાવાળા છે. ગુસાઈજી કીધું વિસ્તારથી કરો, તો વિસ્તારથી, પણ ભાવ અને સ્નેહ ને પ્રીતિપૂર્વક કરો. તમારો પ્રેમ, ભાવ, સ્નેહ કેટલો જળવાય એવી સેવા કરો તો તમારું ચિત્ત ઠાકોરજીમાં લાગી જશે. આ પ્રકાર શ્રી ગુસાઈજીએ બતાવેલો કે વધારામાં વધારે મોટામાં મોટી સેવા આ જ છે, નાનામાં નાની આ જ છે. પ્રીતિ અને ભાવની આવશ્યકતા છે, અને એનો જ પ્રભુ ભોગ કરી રહ્યા છે. તો બધા આનંદપૂર્વક આપણે ગુસાઈજી જે છે એ સેવાનો સાગર ગુસાઈજી પ્રકટ કર્યો. ભાઈ બહુ દ્રવ્ય હોય તો એ વિવિધ પ્રકારથી ઠાકોરજીને લાડ લડાવવાનો જે છે એ પ્રકાર પણ ગુસાઈજીએ કર્યો છે, નથી કર્યો એવું નથી. પણ સાથે સાથે કોઈ જેની પાસે રાગભોગ શૃંગારથી સેવા ન કરી શકે એની પણ ગુસાઈજીએ આપણને એ પ્રકાર પણ આ બાજરીના દાણા ભોગ ધરીને પણ બતાવ્યું છે. અને આ સામગ્રી શું થાય, કઈ સામગ્રી, કઈ શિંગાર, કઈ એને ખંડપાટ શું હશે એની પાસે. ગુસાઈજી આટલા પ્રકારમાં જો એને સેવા કરવાનું શીખવાડ્યું. બલાય સ્ત્રી પુરુષને ગાર માટીનું મંદિર, એને બિછાવાનું વસ્ત્ર નથી. બલાય સ્ત્રી પુરુષ પાસે ઠાકોરજીને પધરાવવાની ચરણ ચોકી કે બિછાવાનું વસ્ત્ર પણ નથી. કેળાનું પત્તું પધરાવીને ઠાકોરજીને પધરાવ્યા. બલાય સ્ત્રી પુરુષ કેળાનું પત્તું એકદમ કોમલ હોય ને, એટલે પત્તું શોધી ગાર માટીથી લીપીને એક મંદિર બનાવીને એમાં કેળાનું પત્તું પધરાવ્યું, અને એમાં એ ઠાકોરજીને પધરાવ્યા. બલાય સ્ત્રી પુરુષ. તો આવા વૈષ્ણવને ગુસાઈજી સેવા પધરાવી. તો
આ ગુસાઈજીનું આ બીજું રૂપ તમારી એની અલગ અલગ લીલા થઈ ને. હા, ગાર માટીનું મંદિર છે ત્યાં પતલું પધરાવીને પણ સેવા કરવાની આજ્ઞા કરી, બાજરીના દાણાની પણ આજ્ઞા કરી, કોઈને વસ્ત્ર સેવા પધરાવીને કીધું આ મોટામાં મોટી કહો તો આ છે, નાનામાં નાની એ પણ આ જ છે. તો અલગ અલગ પ્રકારથી દ્વિજ રૂપ તમારે કેની કથાની આજ્ઞા કરી, કેટલાકને કથાની આજ્ઞા કરી, સેવા નહીં થઈ શકે તમે કથા કરો, પણ કથા પણ નિત્યનેમપૂર્વક કરો. ગુસાઈજીએ કીધું કે સેવા નથી તો એને કથા પણ નિત્યનેમપૂર્વક કરવી જોઈએ, કથાનો પણ નિયમ રાખવો જોઈએ. જેમ સેવાનો નિયમ છે એમ કથાનો નિયમપૂર્વક કથા કરવી, એ પ્રકાર પણ શ્રી ગુસાઈજીએ પોરબંદરના દેવજીભાઈ નામના વૈષ્ણવને ગુસાઈજીએ એ પ્રકાર બતાવ્યો. તો શ્રી વિઠ્ઠલ દ્વિજ રૂપ તમારી એની પેરે લીલા જાણી, શ્રી વિઠ્ઠલ સુખકારી નામે નિષ્પાપ થાય ડરનારી. આપણે ગુસાઈજીનું નામ લઈએ તો સેવાના પ્રતિબંધ દૂર થઈ જાય, નિષ્પાપ થઈ જાય. પાપ હોય તો સેવામાં આપણા પાપ છે કે આપણી સેવામાં પ્રવૃત્તિ નથી થતી, એ પાપ જે છે દૂર થઈ જાય. શ્રી વિઠ્ઠલ સુખકારી નામે નિષ્પાપ થાય ડરનારી. તો શ્રી ગુસાઈજીનો ઉત્સવ આપણે આનંદપૂર્વક મનાવીએ અને આપણે આ સેવા માર્ગ, કથા માર્ગ, શરણાગતિનો માર્ગ જે છે એ ક્યારેય છોડીએ નહીં. તો આચાર્ય ચરણોની, પ્રભુચરણની એ કૃપા આપણી ઉપર નિરંતર છે જ. દ્રઢૈન ચરણ તેરો ભરોસો, શ્રી વલ્લભ ચંદ્ર ચતાવિન, સબ જગ માં જ અંધેરો ભરોસો. દ્રઢૈન साधन और नहीं आकली में चासु हो, सूर्य का कहे द्विदया धरो, बिना मोल को चेरो भरो. दृढ़ चरणन केरो भरो. श्री वल्लभादि श्री गोपीनाथ जी, श्री गोसाई जी परम दयाल।